Mehrimli jana arayımda Allah Teala'nın adı menen. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve la akıbeti lil muttaqin ve salatu ve selamu ala eşrafil murselin nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin ya erhamer rahimin. Elhamdülillah ya hayy ya kayyum ya zülcelali vel ikram ya Allah'ım ya Vahhab ya Rezzak ya Fettah ya zülcelali vel ikram. Şükür maqtalor çekiz bir gana özüň aýtabys Allah'ım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üy bile sahabalarına aların jolun joldaganlarga Allah'ın selamı salavattary bolsun. Allahümme salli ala Muhammed ve sallallahu aleyhi Muhammed kama sallaita ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke Hamidum Mecid. Ya Allah'ım ya hayy ya kayyum zeyni istaçı bilim istat dilesin tüyünü çeç. Özüň razı bolup özüň razı kıl. Amin. Kör dünyanın kordugu turalı bugünkü ayat hadislerden inşallah sabah alabız. Allah'ın kitabında Kur'an'da Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem adep ahlatına ılayık kelbegen tarihte jaşoonu sındagan ayatlar ayabay köp. Ayatlar adamdарды kaalaganday çardap jaşoodan oğlak boluğa jana Allah buyurgan negizlerge ılayık jaşoого çakırat. Peygamberimizin maksatı da oşol. Alar eldi şariatka ılayık jaşoого çakırуу üçün Allah Taala tarabынан jiberilgen. Bul mesele Kur'anda açık bolgonduktan ayattardын misal keltirүүnүн zarurçılığı jok dep temaga teşeli hadislerдин kebirine misal keltirebiz. Aytuularga karaganda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir günü jolda baratıp koydun tarpын göröt da janındagılarga bul koydun tarpынын ээсине кереги жок экенин kabul alasыңарбы деп сурады. Sahabalar albatta mani berbegeni üçün taştap saldı da dep жооп беришти. Ошондо Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem canım kolunda bolgon Allah'a kasam içip ayttam. Allah'ın aldında düýnө pendenin aldındagı uşul koydun tarpınçalıkta barkı jok dedi. Allah'ın aldında düýnö pendenin aldındagı uşul koydun tarpınçalıkta barkı jok dedi. Eger Allah'ın aldında düýnөнүn çirkeytin kanatınçalık baası bolsa anda kapırlarga bir jutum suu da ıra körmök emes. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mындай дейт: düýnö momundun zındаны, kapırdın beyişi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: bul düýnö kargışka kalgan, Allah'ın ıraççılığından sırtkada nerselerdin bari kargışka kalgan. Abu Musa al-Aş'ari'nin bergen malumatı boyunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bul düýnөнү jakşı görgön pende ahiretine ziyan keltiret, ahiretin süygön pende bul düýnösüne ziyan keltiret degen. Demek tübölüktü jaşoonu uturumduk düýnödөн jogoru koyuu kerek. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem düýnö sүйүүsü bardыk günöөлөрдүn başatı degen. Zayd bin Akram radiyallahu anhu mындай дейт: bir gün Hazreti Abu Bakir'in radiyallahu anhu'nun janında oturgan elem. Al suu surады ele aga bal koşulgan suu alıp gelişti. Şerbetти oozuna jakındatıp barıp kayra içүүдөн baştarttı da ыйлай başladı. Anın көz jaşı janındagыларды da ыйлаттı. Бирок janındagылар токтогону менен ал дагы эле ыйлай берди. Janındagылар anın көz жашынын себебин сурай албай сооронушун күтүp калышты. Bir okundan keyin al ıylaganын toktotуп көз жашын сүрттü. Ошондо janındagılar o Allah'ın elçisinin halifası emnege ıyladың деп surашты. Ошондо al mintip жооп kaytardı. Bir günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem menen birge oturgan elem. Bir maalda anın bir nerselerdi kolu menen jangsap ары түртүп жатканын байкадым. Janында эч ким жок болчу. O Allah'ın elçisi, emneni kubalap jatasың деп suradım. Al maga bul düýnö aldıma üýülüp geldi. Aga jogol menden oğlak bol dedim. Al maga sen meni kubaladың, birok senden keyin kelgenler menden kutula albayt dedi. Dep жооп berdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mындай дейт: tübölük jaşoonun barlığına iman keltirgenlerden keyin жалган düýnөнүн артынан çurkagan kişi kanday gana akılsız. Aytuularga karaganda bir günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarga kelgile düýnөнү körgüle dep taştandıdan çirigen kezdemenin ayrıgın jana karargan sööktün sınıgın alıp
Мына дүйнө деген ушул деди. Бул чирген кездеме дүйнө кооздуктары бир күнү чирип, ушул кездеме сыяктуу болоорун көрсөтүп турат. Бул дүйнөдө көрүп турган жан жаныбарлардын баары бир күнү чирген сөөккө айланат демекчи болгон эле ал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: дүйнө ширин жана көзгө жагымдуу. Алла жер жүзүн силерге тапшырды да, эмне кылаар экен деп көз салып турат. Дүйнө Исраил уулдарынын алдына жайылганда алар адашып кооздуктарга, кийим-кечелерге, жагымдуу жыттарга жана аялдарга берилип кетишти. Иса алейхиссалам айткан: дүйнөгө табынбагыла, ал силерди кул кылып албасын. Казыналарыңарды жок кылбай турган Алланын жанына топтолгула, анткени бул дүйнөдө чогултулган байлыктын жок болуп кетүү коркунучу бар. Ал эми казынасы Алланын жанында болгон киши байлыгынын жок болуп кетишинен эч коркпойт. Иса алейхиссалам дагы: о хаварилерим, бул дүйнөнү үстүнөн өтүп кете турган көпүрө сыяктуу көргүлө. Аны түбөлүктүү көрүп бекем жайгашып алууга аракет кылбагыла. Баардык күнөөнүн башаты дүйнөнү сүйүү экенин билгиле. Көз ирмемдик азоо кумарлар пенделерге чоң азапты алып келген. Дүйнө силерге чөгүп берген. Силер аны миндиңер. Ал жерде падышалар жана аялдар менен талашып отурбагыла. Падышалар менен бул дүйнө иштеринде талашпай өз алдынча койсоңор, алар силерге тийишпейт. Аялдарга азгырылуудан намаз жана орозо менен сактангыла. Муса бин Ясардын риваяты боюнча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алла Таала үчүн жараткан пенделердин ичинен эң жек көрүндүсү дүйнө. Жараткандан бери ага эч көңүл бурган эмес дейт. Айтууларга караганда бир күнү Сулайман бин Дауд алейхиссалам үстүнөн канаттууларды эки жагынан кишилер менен жиндерди коштотуп баратып, Исраил уулдарынан чыккан бир такыба кишиге жолугат. Ал: о Дауд уулу Сулайман, чынында Алла сага улуу өкүмдарлыкты насип кылган, дейт. Сулайман алейхиссалам ага: момундун сооп дептерине жазылган бир таспих Сулайман бин Даудка берилген зор өкүмдарлыктан дагы жакшыраак. Анткени Сулайманга берилген өкүмдарлык убактылуу, ал эми момун айткан таспихтин сообу түбөлүктүү деп жооп берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: дүйнөнү топтоо кызыкчылыгы силерди азгырды. Адам баласы мал мүлкүм дей берет. Чынында сенин жеп ичкенден, кийип эскирткенден жана садака берип түбөлүккө таштап кеткенден башка кайсы байлыгың бар? Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадисте мындай дейт: бул дүйнө мекени жоктордун мекени жана байлыгы жоктун байлыгы. Акылсыздар бул дүйнө үчүн байлык топтойт. Наадандар дүйнө үчүн талашып тартышат. Түшүнүгү тар кишилер дүйнөнү кызганат. Чыныгы иманга ээ боло албагандар гана анын артынан чуркайт. Дагы бир хадисте мындай деп айтылат: дүйнөнү биринчи орунга койгон киши Алладан эч нерсе үмүт кыла албайт. Алла Таала ал кишинин көңүлүнөн 4 нерсени чыгарбайт. Биринчи, бүтпөс кыжаалатчылык. Экинчи, бош убакыт тапкырбаган убарагерчилик. Үчүнчү, көз тойгузбаган жардылык. 4, максатка жеткирбеген куру кыялдар. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат: бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага: Абу Хурайра, сага бул дүйнөнүн чыныгы жүзүн көрсөтөйүнбү деди. Мен албетте деп жооп бердим. Ал мени колдон алып Мадинанын кургак сайларынын бирөөнө алып барды. Ал жерде баш сөөктөр, айбан кыктары, эски кездемелердин айрыктары жана кагыраган сөөк саактар үйүлүп жаткан эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: Абу Хурайра, бул баштарда бир кезде азыркы силер сыяктуу аш көз жана дүйнөгө түркүк болчудай кыялданган кишилердин баштары эле.
Эми алар шагыраган сөөккө айланды. Кийинчерээк шамалга учкан күкүм чаңга айланат. Бир убакта жеген тамактары минтип кыкка айланды. Тамакты кандай гана жерлерден таап жешти эле. Эми минтип ким болбосун жийиркенип оолактай турган балит нерселер болуп калды. Бул чөпөрөктөр алардын кийимдери болчу. Эми ары бери шамалга учуп сапырылып жатат. Бул сөөктөр алар минген көлүктөрдүн сөөктөрү. Аларды минип алып жер кыдырып саякатташчу. Дүйнө үчүн ыйлагысы келгендер ыйлай беришсин деди. Биз оболу көз жашыбызды үнсүз төгүп отурганбыз. Аягында өңгүрөп ыйлай баштадык. Айтууларга караганда Алла Таала Азирети Адамды алейхиссалам жер бетине түшүргөндөн кийин ага ураш үчүн үй кур, өлүш үчүн балалуу бол деген. Дауд бин Халил рахматуллах алейхи айтат: Ибрахимге алейхиссалам түшүрүлгөн барактарда мындай деп жазылган: О дүйнө, сен азгыруу үчүн канчалык жазанып түзөнсөң да такыба пенделерим үчүн эч баркың жок. Анткени алардын жүрөгүнө сага карата жек көрүү сезимин салдым. Жараткандарымдын ичинен мен үчүн эң барксысы сенсиң. Акыры барып жок болосуң. Анткени сени жаратканымда эле утурумдук жана колдон колго өтүп тургудай кылып жараттым. Сага ээ болгондордун сараңдыгына карабай бул өкүм өзгөрбөстөн кала берет. Мага чын ыклас менен ибадат кылгандар кандай бактылуу. Аларга сүйүнчү кабар берем. Алар менин мээримим чагылдырган бейишке киргенге чейин кабырларын нурландырып, периштелер менен коштотуп келем. Алхамдулиллах. Аларга сүйүнчү кабар берем. Алар менин мээримим чагылдырган бейишке киргенге чейин кабырларын нурландырып, периштелер менен коштотуп келем. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтат: Алла Таала бул дүйнөнү жараткандан бери аны жер асмандын ортосунда таштап койгон. Улуу жараткан ага карабайт. Кыямат күнү дүйнө: О жараткан эгем, бүгүн мени досторуңдун эң төмөнкү даражадагысына бер, дейт. Алла Таала ага кайрылып: Эй, эч нерсеге арзыбаган дүйнө, унчукпа. Аларга сени тигил дүйнөдө ылайык көргөн эмесмин, эми ыйгармак белем, деп жооп берет. Айтуулар боюнча Адам алейхиссалам тыюу салынган дарактын мөмөсүн жегенде курсагы курулдай баштады. Мурда жеген мөмөлөрүнүн эч бири анын ашказанын бузган эмес эле. Негизи мына ушул себептен ал мөмөгө тыюу салынган болчу. Курсагы курулдаган Адам алейхиссалам бейиштин ичинде ары бери баса баштады. Алла Таала периштелердин бирин аны менен сүйлөшүп көрүүгө жиберди. Келген периште андан: Эмне каалайсың деп сурады. Адам алейхиссалам периштеге: Курсагым оорлук кылган нерсени чыгарып салгым келип жатат деди. Алланын көрсөтмөсү менен келген периште ага: Курсагыңа жүк болгон нерсени кайсыл жерге төккүң келет? Төшөгүңөбү, жатагыңабы, дарыягабы же бактардын арасынабы? Деги бул жерде ушуга ылайыктуу жай бар бекен? Дароо жер бетине түш, дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга: Кыямат күнү пенделер Алланын алдына Тихама, бунун мааниси Араб жарым аралынын түштүк батыш жээгиндеги дөңсөөлөр экен. Тихама тоосундай жакшы иштери менен келип, бирок аягында тозокко ташталууга буйрулат, деди. Муну уккан сахабалар: О Алланын элчиси, ал кишилер намазда окушчу беле? Деп сурашты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга: Ооба, алар намаз окуп, орозо кармап, жада калса түндүн бир бөлүгүн ибадат менен өткөрүшчү, бирок дүйнөнү көрөр замат баса калышчу, деп жооп берди. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бир
кутбасында мындай дейт: момун эки коркунучтун ортосунда турат. Бири өткөн өмүр, ал тууралуу Алла кандай кылганын билбейт. Экинчиси калган өмүр, ал тууралуу Алла кандай өкүм бергенин билбейт. Демек, ар ким өзүнө өзү бул дүйнөсүнөн акыретине, тирүүлүгүнөн өлүмүнө жана жаштыгынан карылыгына азык даярдашы зарыл. Анткени бул дүйнө силер үчүн, силер акырет үчүн жаратылдыңар. Силер акырет үчүн жаратылдыңар. Жаным колунда болгон Аллага касам ичүү менен айтам, өлүмдөн кийин сурак талап кылчу нерсе жок. Бул дүйнөдөн кийин бейиш же тозоктон башка жай жок. Иса алейхисалам суу менен от бир идиште бирикпегендей эле дүйнө сүйүүсү менен акырет сүйүүсү бир момундун жүрөгүндө бирикпейт деп айткан. Айтууларга караганда Жабраил алейхисалам Нух пайгамбардан алейхисалам: "О пайгамбарлардын узун өмүрлүүсү, бул дүйнө кандай экен?" деп сурайт. Нух алейхисалам: "Маңдай тескей эки эшиги бар үйгө окшойт. Биринен кирип экинчисинен чыктым" деп жооп берет. Иса алейхисалам: "Туруктуу жашай тургандай үй куруп албайсыңбы?" дегенде ал мурдагылардан Исага алейхисаламга туруктуу жашай тургандай үй куруп албайсыңбы дегенде ал мурдагылардан калган урандылар бизге жетет деп жооп берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн сактангыла, анткени ал Харут менен Маруттан сыйкыр илимин мыкты билген периштелер экен. Харут менен Маруттан да сыйкырдуураак деген Хасан Басринин рахматуллаху алейхинин айтуусу боюнча. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү сахабалардын алдына чыгып мындай деди: "Араңарда Алла сокурлуктан куткарышын каалагандар барбы? Мени уккула, дүйнөгө берилгендерди жана өздөрүн дүйнөгө түркүп болчудай көргөндөрдү ниеттерине жараша Алла көкүрөктөрүн сокур кылып койгон. Ал эми дүйнөгө кызыкпаган жана андан ашыкча нерсе күтпөгөндөргө илим насип кылып туура жолго салган. Көңүл бургула, силерден кийин бир элдер жашайт. Алардын бийликтери кылмышсыз жана зулумдуксуз жүрбөйт. Байлыктары сараңдык жана мактаныч менен коштолот. Сүйүүлөрү азоо напсилеринин каалоолоруна негизделет. Көңүл бургула, ал күнгө